देखो ड्रग्स है ये प्रायोरिटी एरिया है, पुलिस का ही नहीं पूरे प्रशासन का है। ये किसी किस्म की कोई जी है ढिलमट असी बर्दाश्त नहीं करते। साढ़े मुलाजमान वालों अगर किसी भी किस्म की ढिलमट करी जाती है उन्होंने कार्रवाई की जाएगी। इस बारे मैं बिल्कुल सख्त हाँ तो एश्योर्ड हाँ। लुधियाना की गल करिए तो किहड़े हॉटस्पॉट एरिए ने तुहाडे कोल लिस्ट तैयार की गई है जिथे भी सर्च ऑपरेशन चलाने की लोड़ है, जिथे ज़्यादा वड्डी मात्रा में नशा विकदा है? देखो साढ़े कोल पहले टोटल 30 प्रायोरिटी हॉटस्पॉट सी, उन्होंने असी काम करते रहे। हुण टोटल 45 ਇਹੋ ਜਿਹੀ लोकैलिटीज़ हैं साढ़े कोल जिन्हां दे विच असी अपने वालों पुलिस वालों लगातार दबाव बना करके इस पूरी मुहिम दे विच कार्रवाई करनगे। दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं ते मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। पंजाब की नौजवानी नशा जिहड़ा घुन वांगू खा रहा है तो हुण गल नौजवानी ते नहीं रुकी। जेकर मालवा साइड बेल्ट की गल करिए तो महिलावां दे विच भी इसका जिहड़ा कि रुझान है वधदा जा रहा है। पिछले दिनी तुसीं देखिया होना सोशल मीडिया ते कई सारियां वीडियो वायरल हो रही ने जिहदे विच महिलावां जिहड़ियां ने नशा करदियां दिखाई दे रही ने। तो इसकी रोकथाम के लिए हुण लुधियाना पुलिस के वल्लों ड्रग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मंथ की जिहड़ी कि शुरुआत की गई है। तो गलबात करांगे, साडे नाल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जी मौजूद ने। सर, पंजाब की नौजवानी नूं नशा जिहड़ा घुन वांग खा रहा, हुण महिलावां दे विच भी इसका रुझान है जिहड़ा कि वधदा जा रहा। हुण तुहाडे वल्लों भी एक मुहिम शुरू की गई है, की खास रहने वाले दे विच? देखो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते पुलिस दोनों की सांझी मुहिम है और ये एडमिनिस्ट्रेशन दे विच हेल्थ विभाग भी है, इंडस्ट्री विभाग भी है, लेबर भी है, डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी भी है। जिन्ने भी जिहड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ इकट्ठा चाहते हैं कि पूरे महीने के ਵੱਖ-ਵੱਖ एक्टिविटीज़ करके और ਜਿਹੜਾ भी जो समाज का हिस्सा है जिथे प्रॉब्लम ज़्यादा है उत्थे तक पहुँच करन। और ये अलावा जनरली स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरीके की एक्टिविटीज़ एक वड्डे पद्धर ते चलाई जान ताकि जिहड़े बच्चे इस बारे में अवेयर हो, उन्होंने प्रिवेंशन की कैपेसिटी रेजिलियंस कहते जिन्हों कि अपने अंदरूनी शक्ति होंदी है कि वो ना कह सकन ड्रग्स नूं, उहनूं वधाया जा सके। वध तो वध बच्चों नूं अगे जिहड़ा ड्रग्स के इस्तेमाल करन नूं एक्सपेरीमेंट करन नूं रोकिया जा सके। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुहिम असी इस बार जिहड़ी शुरू की है वो ड्रग फ्री वर्क प्लेस की है। वर्क प्लेस दे विच तुसीं जाणदे हो कि होजरी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, अलग अलग तरीके की यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं जिहड़ी कि इत्थे काम कर रही ने लुधियाना शहर में। और लखां दे गिनती में बाहर तो प्रवासी मजदूर कामे जिहड़े इत्थे आकर के काम करते हैं वो सारे दे सारे किते ना किते जिहड़े तंबाकू होवे, अल्कोहल होवे, गांजा इस तरीके की प्रवृत्तियां दे विच पै जांदे हैं और उहदे करके उन्हां नूं सेहत दा नुकसान हुंदा है। और सेहत के नुकसान के नाल नाल जिहड़ा है उन्हां नूं आर्थिक नुकसान भी होंदा है क्योंकि गरीब तबके तो होने करके इस तरीके का कोई भी जड़ा प्रॉब्लम जो करते हैं उहदे कल आज नहीं तो कल उन्होंने मेजर हेल्थ चैलेंज आना है। कैंसर हो सकता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है। वो सारी चीज़ों का इलाज जोड़ा है बहुत महंगा पैंदा है। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने अवेयर करने भी असी जोड़ा ड्रग फ्री वर्क प्लेस के लिए इंडस्ट्री नाल मिल करके कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने वालों भी असी उन्होंने शामिल किया है कि वो अपने एरिया के विच कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करन। जनरल पब्लिक दे विच बज़ करन लई, अवेयरनेस क्रिएट करन लई कि ये मुहिम चल रही है शामिल होण, वध तो वध गिनती में इसका हिस्सा बनन। उन्होंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होण, उन्होंने जिहड़े रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हों, कोई खेडां दे रिलेटेड कोई उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन हो, सारा का सारा जिहड़ा आकर के ये शामिल होवे तो इनू जा करके जुड़े तो इनू थोड़े वड्डे पद्धर दे विच सफल बनावे। सर, अवेयरनेस ड्राइव है जिहड़ी समय समय ते चलाईयां जांदियां ने पर इसनूं जमीनी पद्धर ते लागू किद्दां कीता जावेगा? ड्राइव जरूर शुरू होंदियां ने पर किते ना किते आके नशा फिर भी उस तरह विकदा आ रहा शरेआम। देखो ये चैलेंज है, ये कोई शक नहीं है कि क्योंकि अलग अलग तरीके की ड्रग्स हैं, कुछ लीगल हैं जिहड़े विच अल्कोहल है, टोबैको है, ये जदों इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे दूजी ड्रग्स का इस्तेमाल जिहड़ा है उहदे नाल शुरू हो सकता है। कई बार पीयर प्रेशर खास तौर से पंजाब दे विच चूँकि इन्ना ज़्यादा वध चुक्या है, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, पढ़ाई वाल घट ध्यान देंगे हैं और वो इस तरीके की गतिविधियां वाल जुड़ने लगते हैं कि वो दूसरिਆਂ ਦੇ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उत्थे उन्होंने कहण ते उन्होंने दबाव करके ड्रग्स लैनी शुरू कर देंगे हैं। सो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जिहड़ियां सब तो कारगर हैं। मैं अपने पहले भी जिहड़ा दस्सिया सी कि भी अगर अज ये स्टडी कहती है कि 1 रुपये तुसीं प्रिवेंशन विच खर्च करते हो तो कल जिहड़ी तुहाडी समाजिक कॉस्ट है, हेल्थ की कॉस्ट है जिहड़ी कि 10 रुपये की पेगी उहनूं तुसीं रोकण विच कामयाब होगे। सो अज तुसीं जिहड़ी चीज़ खर्चा करते हो प्रिवेंशन विच वो कल तुहाडे 10 गुना खर्चा जिहड़ा बाकी समाजिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स विच जो खर्चा आएगा उस बंदे नूं डील करन दे विच, उहदा ट्रीटमेंट करन विच, उसनूं रिहैबिलिटेट रिकवरी करन लई ਉਹਨੂੰ बचा सकोगे। सो इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन ਨੂੰ ध्यान दिता जाए, इनू सीरीयसली लिया जाए और ਇਹਦੇ ਲਈ
पूरे उपराले करे जाएँ, साइंटिफिक उपराले करे जाएँ, ताकि जैसा स्कूल कॉलेजेस ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਤੇ ਸਕਿਟਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਝੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਡਰੱਗਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੈਕ ਹੈ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਬਿਸ਼ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ਜਿਹੜਾ अपना नंबर जो जारी किया हुआ है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल नंबर है। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। 78 370 18 501। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 78 370 18 501। ਸੋ 7837018501। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਲਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSPs ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਲ 30 ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 45 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜਰੀਏ ਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 78370 18501 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।